Hello students, good morning. Welcome to the lecture of business accounting. Chapter number 2 is going on. All of you know that. Depreciation. And there are two methods under our study. Straight line method and written down value method, right? Last week in my lecture, we have taken down this note also. In the previous session of depreciation accounting, we prepared plant and machinery account with the help of first method, that is straight line method. And now in the same example we will prepare plant and machinery account with the help of written down value method. Here it is as per straight line method. We have already prepared it, finished it last week. આજે આજ સમ ફરીથી કરીએ છીએ. સેકન્ડ મેથડ રિટન ડાઉન વેલ્યુ મેથડ અથવા તો ઘટતી જતી બાકીની પદ્ધતિ, એ મેથડથી આપણે ફરીથી આખો સમ કરીએ છીએ. તમે બનાવો 6 કોલમનું પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી અકાઉન્ટ. આ સમ જે છે એ હું નીચે લઈ લઉં છું કે જેથી કરીને આપણે બહુ જાજુ ઉપર નીચે ન કરવું પડે. Here it is. અને એની નીચે આપણે પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી અકાઉન્ટ એઝ પર રિટન ડાઉન વેલ્યુ મેથડ બનાવીએ અને નીચે આપણે એક હેડિંગ પણ આપી રાખીએ, working notes. Working notes are must when you are calculating example of depreciation. ઘણાને આ ચેપ્ટર ઇઝી લાગ્યું હશે, and no doubt it is an easy chapter and you can consider it. Okay, start કરીએ. It starts with 1st of January 2015. We have to prepare it from 2015 to 2018 for 4 years like the previous one. Okay, let us begin. XYZ Limited purchased 3 machines costing 50,000, 20,000 and 15,000 on 3 different dates. The one is in 2015, then in 16 and 17, and then in 2018 it is selling the first machine, and then again one more machine is purchased in 2018. This is the plot of our example. તમને ખબર જ છે આપણે પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી અકાઉન્ટ બનાવીએ ત્યારે પરચેસીસ હોય તો આપણે ડેબિટ સાઇડ મૂકીએ છીએ અને સેલ્સ થાય તો ક્રેડિટ સાઇડ. સેલ્સ થાય તો પાછું એમાં either profit will be there or loss, right? So if there is a profit, we put it on debit side. If there is a loss, again on credit side. And depreciation always on credit side. That is the simple kind of set of rules. Let us begin with our first date, 1st January 15. We are purchasing to bank account. આપણે બ્રેકેટમાં સ્પેસિફાઈ કરતા જઈએ છીએ purchase of machine 1 and the amount is 50,000. Any more transaction in 2015? No. That means now 2015 is over. When the year gets over, 2 entries to be passed on credit side. On 31st December, we'll provide for depreciation by profit and loss account. We will charge depreciation, and then after we will find out the closing balance on the same date, that is 31st December 15.
Now see, the rate of depreciation is 20% given. Let us find out working note number 1, depreciation for 2015. હવે જુઓ મશીન 1 એક જ છે આ વખતે તો 50,000 અને ફૂલ યર નો ડેપ્રિસિએશન આપણે ફાઇન્ડ કરીશું કારણ કે મશીન 1 જે છે 1st જાન્યુઆરી ના પરચેસ કરેલું, રાઈટ? So depreciation for the full year will be applicable. चलो 50,000 into 20%, that will amount to 10,000. Put it right over here, 10,000. Now we close the account. Debit side no total करिए 50,000. Put it on credit side and find out the closing balance. 50 minus 10, 40,000. હવે ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ને આપણે કેરી ફોરવર્ડ કરીએ નેક્સ્ટ યર માં on 1/1/16. That will become the opening balance, 40,000. Now let us enter the transactions taking place in 2016. 2016 na transaction ma we are making purchase on 1/7/16, right? And the amount of machine to 20,000. 1/7/16 ની ડેટ આપો. પરચેસ છે એટલે આપણે ડેબિટ સાઈડ મૂકીશું. To bank account, purchase of machine 2 અને એની amount 20,000, right? હવે 2016 પૂરું કરીએ એ પહેલા એનો ડેપ્રિસિએશન અને એની ક્લોઝિંગ બેલેન્સ. એની ડેટ આપણે આપીશું 31st December 16. બાય P&L અને પછી closing balance like this. Working note number 2, depreciation for 2016. હવે બે મશીન થશે. મશીન 1, હવે જુઓ મેથડ ચેન્જ થઈ ગઈ છે. આગલી મેથડ જે હતી સ્ટ્રેટ લાઇન મેથડ, એમાં દરેકે દરેક વર્ષે આપણે 50,000 ઉપર જ ડેપ્રિસિએશન ગણતા. 50,000 into 20%, 50,000 into 20%, એ રીતે જ કરતા. That is not the case in case of written down value method. When you are following written down value method, every year the value of machine will change. The value of machine will decrease. દર વર્ષે મશીનની વેલ્યુ ઘટતી જાય. એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ 2015 છે એમાં મશીન 1 ની વેલ્યુ 50,000 હતી. Now we are in 2016. So how much will be the value of machine 1? Because last year 50,000 હતી, એમાં એના ઉપર આપણે 10,000 નો ડેપ્રિસિએશન કરો, એ તમે માઇનસ કરી નાખો એટલે 2016 માં એની વેલ્યુ 40,000 ની જ વધે. તો હવે આ 40,000 ઉપર તમારે 20% લેવા પડે, આટલો ફેર પડે. ઓલું દર વર્ષે 50 ઉપર જ તમે ડેપ્રિસિએશન કાઉન્ટ કરે જાઓ ફિક્સ. પણ હવે શું કરવાનું, દર વર્ષે તમારે એની વેલ્યુ ઘટાડતી જવાની. આગલા યરનો ડેપ્રી હોય એ માઇનસ કરી નાખવાનો. તો મશીન 1 ની પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ 40,000,
તો 40,000 ઉપર 20% અને ફૂલ યર નો ડેપ્રિસિએશન એટલે એ આવે 8,000. But machine 1 is not the only machine. In 2016 we are purchasing machine 2 also. Machine 2 is purchased for 20,000. On 20,000 we will find out 20% depreciation, and again it is not for full year. આખા વર્ષનો depreciation નહીં ગણાય, right? It is purchased on 1st of July. ઉપર અકાઉન્ટમાં જુઓ આપણે 1st July ના એની એન્ટ્રી પાસ કરી છે, તો from July to December 6/12 કરું, right? 20,000 20% into 6/12, that will give us 2,000. So thereby our total depreciation for 2016, 8,000 plus 2,000, that is equal to again 10,000. એ 10,000 ને આપણે ઉપર અહીંયા મૂકીએ on credit side. અને હવે 2016 ક્લોઝ કરવા માટે ડેબિટ સાઇડ નો ટોટલ કરીએ. જ્યારે પણ તમે મશીનરી અકાઉન્ટ બનાવો ત્યારે યાદ રાખજો દર વખતે ડેબિટ સાઇડ નો ટોટલ વધારે આવશે અને ક્લોઝિંગ બેલેન્સ જે છે એ ક્રેડિટ સાઇડ જ આવશે. એનાથી ઊંધું કોઈ દિવસ થશે નહીં. 60,000 નો ટોટલ ક્રેડિટ સાઇડ મૂકો, એમાંથી હવે વળી પાછા 10,000 તમે લેસ કરો એટલે હવે ક્લોઝિંગ બેલેન્સ 50,000 એ નેક્સ્ટ યર કેરી ફોરવર્ડ કરો. ડેબિટ સાઇડ ડેટ આપો યર ઓપનિંગ ની, that is 1/1/17. ઓપનિંગ બેલેન્સ 50,000. આ રીતે દરેકે દરેક વર્ષમાં કરતા જઈએ. 2017 માં પરચેસ થાય છે થર્ડ મશીન ફોર 15,000, રાઈટ? અને ડેટ છે એની 1st October 17. આપો ડેટ 1st October 17 to bank account purchase of machine 3 અને એની વેલ્યુ 15,000. અહીંયા મશીનની વેલ્યુ આપી છે ડાયરેક્ટ મૂકી દે. માની લો કે મશીનના કોઈ એક્સપેન્સીસ આપેલા હોય, સપોઝ ઇરેક્શન ચાર્જીસ છે કે ઇન્સ્ટોલેશન ચાર્જીસ છે, તો એ મશીનની વેલ્યુમાં જ એડ કરી દેવાના. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા મશીન 3 15,000 છે, પછી એમાં કહ્યું હોય કે મશીન 3 ના ઇન્સ્ટોલેશન ચાર્જીસ 5,000 ના હતા, તો ઇન્સ્ટોલેશન ચાર્જીસ 5,000 15,000 માં એડ કરી અને 20,000 જ અહીંયા મૂકવાના રહીએ અને ડેપ્રિસિએશન પણ 20,000 નો જ તમારે ગણવાનું રહે, બરાબર? ઇન્સ્ટોલેશન એક્સપેન્સીસ આર એડેડ into the cost of machinery. Similarly, any other expenses related to machinery are given, you must add into the cost. Now it's time to close the third year. On 31st December 17 we have to charge the depreciation for 17, and then after we'll find out the closing balance. આ બે એન્ટ્રી તો ફિક્સ જ છે, દર વર્ષે ક્રેડિટ સાઇડ આવશે જ. 2017 નો ડેપ્રિસિએશન આપણે ફાઇન્ડ કરવાનો છે. વર્કિંગ નોટ આપીએ છીએ નંબર 3, ડેપ્રિસિએશન ફોર 2017. હવે 3 મશીન થશે. સ્ટાર્ટ વિથ મશીન 1. હવે મશીન 1 ની કેટલી વેલ્યુ ગણાય? તો જો આગલા વર્ષમાં જ જોઈ લેવાનું. આગલા વર્ષે એની 40,000 ઉપર હતી, 20% ડેપ્રિસિએશન નું કેલ્ક્યુલેશન, રાઈટ? તો હવે 40,000 ન રહી, એનાથી ઓછી થઈ ગઈ હોય
40,000 આગલા વર્ષની હતી, એમાંથી એના ઉપર આપણે 8,000 ડેપ્રિસિએશન કાઢી નાખ્યો, એટલે હવે મશીન 1 ની વેલ્યુ 32,000 ની વધી હોય. આ 32,000 ઉપર તમારે 20% ડેપ્રિસિએશન ફાઇન્ડ કરવાનો રહે. 32,000 into 20% will give us 6,400. આવું જ મશીન 2 માં કરીએ. મશીન 2 માં આગલા વર્ષની વેલ્યુ છે 20,000. આગળની વર્કિંગ નોટ જ જોઈ લેવાની. એના ઉપર ડેપ્રિસિએશન આપણે 6 મંથ્સનો ત્યારે ગણ્યો હતો અને એ હતો 2,000. એટલે હવે વેલ્યુ એની વધી હોય 18,000. આ 18,000 ઉપર 20%. આ વખતે તો ફૂલ યર જ લાગુ પડશે મશીન 2 ઉપર, રાઈટ? So that gives us 3,600. અને હવે આવે મશીન 3 કે જેના ઉપર આપણે ફર્સ્ટ ટાઈમ ડેપ્રી કેલ્ક્યુલેટ કરશું, since it is purchased in 2017 itself. Any value 15,000 into 20% into machine 3 is purchased in October. So October, November and December, only 3 months are applicable. Chalo, 15,000 into 20% into 3 by 12. And that will give us 750. તમે કેલ્ક્યુલેટર લઈ સાથે સાથે જ આ કેલ્ક્યુલેશન કરતા જાજો એટલે તમને સમજાય ખરા, અને બીજું કે કઈ ભૂલ થતી હોય તો તમે તમારી રીતે કરેક્શન પણ કરી શકો, રાઈટ? I am also using calculator, but still there can be mistake. Total depreciation for 2017, 6,400 plus 3,600 plus 750. એ ટોટલ આવે છે 10,750. 10,750. એ આપણે ઉપર અકાઉન્ટમાં મૂકી દઈએ અહીંયા બાય પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ બ્રેકેટમાં ડેપ્રિસિએશન. હવે હું ટોટલ કરી ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ફાઇન્ડ કરી લઉં. 65,000 is the total. 65,000 માંથી તમારે લેસ કરવાના છે 10,750. એટલે હવે ક્લોઝિંગ બેલેન્સ આવે છે 54,250. 54,250. એને નેક્સ્ટ ડેટ ના એટલે 1/1/18 ના કેરી ફોરવર્ડ કરીએ. $54,250. હવે 2018 માં જુઓ, there are total 2 transactions taking place in 2018. There is a transaction of sales on 1st October 2018. The machine purchased on 1/7/16, machine number 2 કે જે આપણે સેલ કરીએ છીએ on 1st October 18. જે મશીન આપણે 1st July 2016 ના પરચેસ કર્યું હતું, that was machine number 2, બરાબર? એ મશીન આપણે 1st October 2018 ના સેલ કરી દઈએ છીએ for 3,000. And on the same date, new machine is purchased as well. Machine number 4, 25,000. Machine number 4 purchase કરીએ છીએ એ તો સીધું જ આપણે એન્ટર કરી શકશું. 1st October ની ડેટ નાખી પરચેઝ એન્ટર કરી નાખીએ.
machine number 4, M4, અને એ પરચેસ કર્યું છે આપણે 25,000. હવે પેલું જે સેલ કરીએ છીએ, પરચેસ કરીએ તો ડેબિટ થાય છે, તો સેલ કરીએ તો ક્રેડિટ થશે. ડેટ આપણે આપીએ 1st October 18 by bank account, sales of M2, and it is sold for how much amount? It is sold for 3,000. હવે આપણે એનો પ્રોફિટ કે લોસ ફાઇન્ડ કરવાનો છે અને 2018 નો ડેપ્રિસિએશન પણ ફાઇન્ડ કરવાનો છે. એટલે હવે આપણે આપીએ વર્કિંગ નોટ નંબર 4, profit or loss on sales of M2. M2 આપણે ક્યારે પરચેસ કર્યું હતું એ ઉપર જોઈ લઈએ. ત્યાંથી સ્ટાર્ટ કરી અને છેલ્લે સુધી પહોંચવાનું. તો જો M2 તમે અકાઉન્ટમાં જો એ પરચેસ થયું હતું 1716 ના. 1716 ના આપણે એને પરચેસ કર્યું ત્યારે એની વેલ્યુ 20,000. પછી એમાંથી આપણે 16 નો ડેપ્રિસિએશન માઇનસ કર્યો, રાઈટ. 16 માં આપણે M2 માં કેટલો ડેપ્રિસિએશન ગણ્યો તો આ વર્કિંગ નોટ માંથી જ ખબર પડે. 16 માં એનો પર 2000 નો ડેપ્રિસિએશન આપણે કર્યો હતો. એટલે હવે આવે જે વેલ્યુ એ 1117 ની આવે. આજ 6 મહિનાનો જ હતો ત્યારે એની વેલ્યુ થઈ ગઈ હોય 18,000. પછી એના ઉપર આપણે ડેપ્રિસિએશન ગણ્યું 1117 to 31st December 17. એટલે 17 ની વર્કિંગ નોટ જુઓ તો જો 18,000 ઉપર જ આપણે 20% ડેપ્રિસિએશન ગણેલો જ છે. 3,600 એનો ડેપ્રિસિએશન આપણે ગણેલો છે. એ 3,600 જે છે એ આપણે લેસ કરીએ એટલે પછી જે વેલ્યુ આવી એ 1180 ની. એટલે એ આવી 14,400. 1118 ના એની વેલ્યુ 14,400 ગણાય. હવે આપણે ડેપ્રિસિએશન ગણીએ 18 નો, કારણ કે 18 નો ડેપ્રિસો ઉપર નથી ગણ્યો એ હવે આપણે ગણીએ. એ ડેપ્રિસિએશન 14,400 ઉપર જ ગણવાનો રહેશે. 14,400 into 20% into 9 months, right? કારણ કે આ મશીન જે છે એ 1st October 2018 ના સેલ થાય છે. એટલે ઓક્ટોબર નો ડેપ્રિસિએશન નો ગણાય, અપ ટુ સપ્ટેમ્બર ગણાય. તો 9 months. 14,400 into 20% into 9 by 12. એટલે આ જે અમાઉન્ટ આવે એ આવે 2,160. હવે જે વેલ્યુ આવશે એ 1st October 18 ની આવે 14,400. એમાંથી 2160 કાઢી નાખો and we are left with 12,240. આ જે છે એ ડેટ ઓફ સેલ્સ છે. લાસ્ટ ટાઈમે આપણે યાદ કર્યું હતું જ્યારે કોઈ પણ મશીન સેલ થાય ત્યારે તમારે ડેટ ઓફ પરચેસ થી શરૂ કરવાનું અને ડેટ ઓફ સેલ્સ સુધી પહોંચવાનું. આ રીતે યર વાઇઝ ડેપ્રિસિએશન માઇનસ કરતું જવાનું.
આનો મીનિંગ એવો થાય કે જે ડેટના મશીન નંબર 2 સેલ થયું ધેટ ઇઝ ઓન 1st October 18 ત્યારે એ મશીન નંબર 2 ની બુક વેલ્યુ 12,240 હતી. આ મશીનને તમે 3,000 માં સેલ આઉટ કરો છો, રાઈટ? સો ધેટ મીન્સ યુ આર મેકિંગ લોસ obviously. So find out the loss on sales of AM2. 12,240 એની વેલ્યુ હતી. Minus it is sold for 3,000. એ લેસ કરી નાખો. So 9,240 આ મશીનનો લોસ થયો. 9,240 આ લોસને પણ ઉપર ચડાવવાનો છે અકાઉન્ટમાં, અને પ્લસ 2018 નો જે ડેપ્રિસિએશન ગણ્યો M2 નો એ પણ આપણે અકાઉન્ટમાં મૂકવાનો છે. બે ક્રેડિટ સાઈડ જ આવશે. ડેપ્રિસિએશન તો ક્રેડિટ સાઈડ જ આવે અને લોસ થાય છે તો એ પણ ક્રેડિટ સાઈડ જ આવશે. અને ડેટ ઓફ સેલ્સ જ આપણે નાખીશું. ક્રેડિટ સાઈડ ઓલરેડી આપણે સેલ્સની એન્ટ્રી આપી દીધી છે. હવે 1st October 18 ના પહેલા ડેપ્રિસિએશનની એન્ટ્રી આપી દઈએ બાય P&L અકાઉન્ટ. બ્રેકેટમાં આપણે સ્પેસિફાઈ કરીશું ડેપ્રિસિએશન ઓન M2 નો જ ડેપ્રિસિએશન, અને એ આપણે નીચે જે કેલ્ક્યુલેટ કર્યો તો 2018 પૂરતો 9 મંથ્સનો 2160 એ આપણે રેકોર્ડ કરી લીધો છે. અને હવે લોસ થયો છે એ પણ સેમ ડેટના, અને એ પણ બાય પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ. ઓલરેડી આપણે આ બધી જે એન્ટ્રીઝ છે એ કરેલી જ હતી. લાસ્ટ લેક્ચરમાં પણ આપણે કરી છે, ખાલી અમાઉન્ટ જ અલગ આવે છે, રાઈટ? અહીંયા લખીએ લોસ ઓન સેલ્સ ઓફ M2. જે લોસ ગયો છે આપણને એ આપણે ફાઇન્ડ કરી લીધો છે 9,240. જે યરમાં સેલ્સ થાય ત્યારે આ ત્રણ એન્ટ્રી વધી જાય. આ જ જગ્યાએ જો 9,240 નો પ્રોફિટ આવતો હોત તો આ એન્ટ્રી ડેબિટ સાઈડ અપિયર કરત ટુ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ. ટુ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ, રાઈટ? યર ઇઝ નોટ ઓવર યેટ, કારણ કે હવે આપણે યર ક્લોઝ કરીએ એટલે 31st December 18 એમનો ફાઇનલ ડેપ્રિસિએશન ફાઇન્ડ કરી પછી આપણે ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ફાઇન્ડ કરીશું. ચલો 2018 નો ડેપ્રિસિએશન હવે ગણવાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે. આપણે વર્કિંગ નોટ લગભગ 5મી આવે છે. ડેપ્રિસિએશન ફોર 2018. હવે જુઓ, મશીન 1 તો છે જ આપણી પાસે. મશીન 1 થી ચાલુ કર. હવે મશીન 1 ની વેલ્યુ 18 માં કેટલી ગણાય તો 17 ની વર્કિંગ નોટ હોય એ જોઈ લેવાની. જો 17 માં આ રહ્યું અહીંયા, કારણ કે એની અમાઉન્ટ તો ચેન્જ થઈ ગઈ હશે, બરાબર છે? $32,000 હતી 17 માં, એમાંથી 6,400 માઇનસ કરી દઈએ. $32,000 minus 6,400 એટલે આ આવે 25,600. એના ઇન્ટુ 20%. બુક વેલ્યુ દર વર્ષે ઘટતી જાય. આગલા વર્ષની વર્કિંગ નોટમાંથી જોઈ લેવાનું અને ડેપ્રિસિએશન માઇનસ કરી અને પછી જે અમાઉન્ટ વધે
એના ઉપર જ નવો ડેપ્રિસિએશન ગણવાનો. So that amounts to 5,120. 5,120. હવે મશીન 2 નથી, મશીન 2 સેલ આઉટ થઈ ગયું. સો મશીન 3, આગળની વર્કિંગ નોટ જોઈ લો, 2017 નો ડેપ્રી ગણેલો, એમાં મશીન 3 ની વેલ્યુ કેટલી ગણશો? જો 15,000 હતું ઓરિજિનલી, એમાંથી 750 નો ડેપ્રિસિએશન કાઢી નાખશું. સમજાય છે? એટલે 15,000 માઇનસ 750, એટલે હવે વધે 14,250. એના ઉપર 20% ડેપ્રિસિએશન આપણે ફાઇન્ડ કરીએ. 14,250 into 20%, that is amounting to 2,850. Verify. 2,850 the debris on machine 3. New machine is purchased, machine 4. હવે એ અકાઉન્ટમાં જોઈ લ્યો, આપણે મશીન 4 નું પરચેઝ એન્ટર કરી દીધું છે. 25,000 ની એન્ટ્રી કરેલી છે અને ડેટ 1 ઓક્ટોબર છે, ડોન્ટ ફરગેટ. આવો આપણી વર્કિંગ નોટમાં મશીન 4 નો ડેપ્રિસિએશન ફર્સ્ટ ટાઈમ જ આવશે. 25,000 into 20% into ઓક્ટોબર થી છે એટલે 3 મહિના થશે ને, ઓક્ટોબર નવેમ્બર ડિસેમ્બર, 3/12. ચલો એનો આન્સર કેટલો આવે છે ફાઇન્ડ કરો. 25,000 20% 3/12, that should be 1,250. આવે છે બધાને 1,250. તો હવે આ બધાનો ટોટલ કરીએ. ટોટલ ડેપ્રિસિએશન ફોર 2018 is equal to 5,120 plus 2,850 plus 1,250. આ ઉપરના જે ત્રણ છે એનો ટોટલ કરો. ચલો ટોટલ આવે છે 9,220. કઈ ભૂલ હોય તો તમે સુધારજો, તમારી નોટમાં સુધારીને જ લખજો જો કઈ ભૂલ હોય તો. 9,220 હું અકાઉન્ટમાં લઈ આવું છું. On credit side by P&L account. And now it's time to close the last year. Debit side no total આવે છે 79,250. Put it on credit side. હવે એમાંથી હું ક્રેડિટ સાઇડ ની ચારે ચાર અમાઉન્ટ 1 by 1 લેસ કરતો જાઉં છું. -3,000, -2160, -9240 અને 9220. So the closing balance at the end of 2018 arrives at 55,630. 55,630. And here is our account, the full account as per the second method, written down value method, ઘટતી જતી બાકીની રીત. હવે તમારી પાસે એકનો એક સમ બે વાર ગણેલો છે, તમને ડેપ્રિસિએશન ની મેથડમાં શું ડિફરન્સ છે એ ખબર પડી ગઈ હશે. જ્યારે આપણે આ સમ સ્ટ્રેટ લાઇન મેથડ થી ગણતા હતા, અહીંયા ઉપર છે જ આપણી પાસે સ્ટ્રેટ લાઇન મેથડ, આ આપણે ગયા વખતે કરેલું છે. તો એમાં ડેપ્રિસિએશન દર વખતે આપણે ઓરિજિનલ કોસ્ટ ઉપર જ ગણતા. જો આ વર્કિંગ નોટ્સ છે એમાં ખબર પડી જાય. જો મશીન 1 છે ફોર એક્ઝામ્પલ, તો દર વર્ષે આપણે 50,000 ઉપર જ ડેપ્રી ગણેલો છે.
મશીન 2 છે તો એવરી યર 20,000 ઉપર જ આપણે ડેપ્રી કરતા હતા, રાઈટ? On the contrary, when we are following the second method, written down value method, every year the book value changes. જો તમે 2015 માં આપણે મશીન 1 ઉપર ઓરિજિનલ કોસ્ટ 50,000 ઉપર જ ડેપ્રી ગણ્યો, પણ નેક્સ્ટ યર 2016 માં શું કર્યું મશીન 1 માં કે 50,000 માઇનસ 10,000 કરી એની વેલ્યુ ડાઉન કરી દીધી, રિટર્ન ડાઉન વેલ્યુ 40,000, પછી એના ઉપર ડેપ્રી ગણ્યો. પછી જ્યારે નેક્સ્ટ યર આવ્યું 2017 ત્યારે પાછું શું કર્યું, 40,000 માંથી 8,000 માઇનસ કરી અને 32,000 લઈ આવ્યા અને 32,000 ઉપર 20% કરી અને 6,400 લઈ આવ્યા. પછી પાછું 2018 આવ્યું ત્યારે 32,000 માંથી 6,400 માઇનસ કરી અને 25,600 ની વેલ્યુ ડિસાઇડ કરી અને એના ઉપર 20% ડેપ્રી ગણ્યો. સેમ રીતે મશીન 2, મશીન 3 અને મશીન 4 એના પર ડેપ્રિસિએશન ચાર્જ થાય. આ રીતે રિટર્ન ડાઉન વેલ્યુ મેથડ કામ કરે. બીજું એક કહી દઉં કે કોઈ પણ સમમાં તમે બે મેથડ ફોલો કરતા હો તો એનું ફર્સ્ટ યર હોય ને બે મેથડમાં સરખું જ આવે. ફર્સ્ટ યર આપણે 4 વર્ષનું અકાઉન્ટ બનાવ્યું છે 2015 to 2018. આપણે સ્ટ્રેટ લાઇન મેથડ વાળું અકાઉન્ટ જોઈએ જે આપણે લાસ્ટ વીક બનાવ્યું, એનું તમે ફર્સ્ટ યર જુઓ અને એની એન્ટ્રી અને ક્લોઝિંગ બેલેન્સ જુઓ, બરાબર? અને આજે જે બનાવ્યું રિટર્ન ડાઉન વેલ્યુ મેથડથી એ જુઓ તો એ બે સરખા જ હોય ઓલવેઝ. જો આ સ્ટ્રેટ લાઇન મેથડ વાળું અકાઉન્ટ અને આ જે છે એ રિટર્ન ડાઉન વેલ્યુ મેથડ વાળું, બેમાં ફર્સ્ટ યર સરખું જ હોય. સેકન્ડ યર જે છે ને એ સરખું કોઈ વાર આવે કોઈ વાર ન આવે, એ એરિથમેટિકલ છે. કોઈ વાર જોગાનું જોગ એક સરખી જ એન્ટ્રી આવી જાય એવું બને, બરાબર, પણ દર વખતે ન બને. ઇટ ઇઝ જસ્ટ અ કોઇન્સિડન્સ. પણ ફર્સ્ટ યર તો બેમાં સેમ જ આવે. ઇવન ધ અમાઉન્ટ ઓફ ડેપ્રિસિએશન વિલ ઓલ્સો બી ધ સેમ ઇન બોથ ધ મેથડ્સ એઝ ફાર એઝ ફર્સ્ટ યર ઇઝ કન્સર્ન. સેકન્ડ યર થી તો બદલાય જ જાય. સેકન્ડ યર, થર્ડ યર, ફોર્થ યર બધામાં અલગ અલગ જ આવે. આપણા આ સમમાં સેકન્ડ યરની એન્ટ્રી એક સરખી જ આવી છે. ઇટ ઇઝ જસ્ટ અ કોઇન્સિડન્સ. એવું જરૂરી નથી કે પહેલા 2 વર્ષ બધા સરખા જ આવે, પણ પહેલું વર્ષ તો બેમાં સરખું જ આવે, પછી બધું બદલી જાય. ઓકે, હવે આવો એક સમ હું તમને હોમવર્કમાં આપું છું. આ ચેપ્ટર તો અહીંયા પૂરું થઈ જાય છે. આ ચેપ્ટરમાં બસ ખાલી આટલું જ હતું, એટલે મારે તમને એક સમ હોમવર્કમાં આપવો છે. Here it is. આન્સર સાથે જ હું આપું છું. અહીંયા હું તમને આ પહેલા સમ સમજાવી દઉં છું. પરચેઝ અને સેલ્સ ને એવું જ છે. Kane Limited purchased on 1st January 2015 a machinery for rupees 58,200 and paid 1,800 for its installation. મેં તમને કહ્યું હતું કે જો ઇન્સ્ટોલેશન એક્સપેન્સ આપેલા હોય તો એ મશીનની વેલ્યુમાં જ એડ કરી દેવાના, એને અલગથી ક્યાંય મેન્શન કરવાના નથી. એટલે મશીનની વેલ્યુ કેટલી થઈ જશે હવે? 58,200 પ્લસ 1,800 તમારે એન્ટ્રી આપવાની થાય મશીનરી અકાઉન્ટમાં, ત્યારે ટોટલ કરીને 60,000 ની એન્ટ્રી આપવાની, 60,000 ની. અને જે કંઈ ડેપ્રિસિએશન તમે કેલ્ક્યુલેટ કરો તો એ પણ 60,000 ઉપર જ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો રહેશે, રાઈટ? ફોરગેટ અબાઉટ 1,800 સેપરેટલી, 60,000 ઉપર જ ગણવાનું. Installation expenses are not to be shown separately. એની અલગથી કોઈ એન્ટ્રી આપવાની નથી. પછી એ એક પરચેસ થાય છે 2015 માં
પછી જો 16 માં કઈ નથી થતું, 17 માં એક સેલ છે ને એક પરચેસ છે. What about depreciation? Depreciation is provided at the rate of 10% per annum on 31st December every year. So that is January to December. Confirm? As per written down value method. Give machinery account from 2015 to 17. 3 years. For 3 years you have to prepare the account with the help of second method. જે method આપણે આજે કરી. આપણે આજે જે method શીખ્યા છીએ, right? With the help of that method, you have to prepare machinery account for 3 years. And below, I have provided you the answers. ટેબલમાં મેં દરેકે દરેક વર્ષની ડેપ્રિસિએશનની અમાઉન્ટ આપેલી છે અને ક્લોઝિંગ બેલેન્સ આપેલી છે. પ્લસ 2017માં જે સેલ થાય છે એ મશીનનો ડેપ્રિસિએશન અલગથી કેલ્ક્યુલેટ કરીને તમને બતાવેલો છે 2430, અને એ મશીનમાં પણ લોસ થાય છે એ પણ તમે મેન્શન કરી દીધો છે 17,570. તમારે ટેબલના 6 આન્સર અને નીચેના 2 8 આન્સર અહીંયા જે આપેલા છે એ જાતે કેલ્ક્યુલેટ કરીને ટેલી કરવાના છે. પણ ભૂલાઈ નહીં, આ જે આન્સર્સ મેં કેલ્ક્યુલેટ કરેલા છે એ ઉપર જે તમને મેથડ સ્પેસિફાઈ કરી છે રિટન ડાઉન વેલ્યુ મેથડ, અકોર્ડિંગલી મેં આ બધા આન્સર કેલ્ક્યુલેટ કરેલા છે. તમારે સેકન્ડ મેથડ ફોલો કરવાની છે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ હોમવર્ક સમ જે લોકો ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટિંગ કરવાના હોય. બરાબર, ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ એવા હશે કે આ 2 લેક્ચર જોયા પછી એમને એવું લાગ્યું હોય કે આ ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટિંગ તો આવડી જાય એવું છે, બરાબર, અને આપણે એને કન્ફર્મ કરવું છે. જનરલ ઓપ્શન છે તમને ખબર છે એના કોન્ટેક્સ્ટમાં ઇન્વેન્ટરી વેલ્યુએશનની સાથે ડેપ્રિસિએશન પણ કન્ફર્મ કરવું છે, બરાબર, તો તમે કરી શકો છો. ઓલરાઈટ, અને બીજું હવે એક ખાસ વાત કરી દઉં, બરાબર છે. 1 કે 2 દિવસમાં 1 કે 2 દિવસમાં તમને બિઝનેસ અકાઉન્ટિંગનું અસાઇનમેન્ટ 30 માર્કનું એ મળશે, બરાબર છે. જેમ તમે સેમ 1માં ઓનલાઈન સબમિશન કરેલું હતું, વી આર ફોલોઈંગ ધ સેમ પેટર્ન. હું એમાં 2 સમ મૂકવાનો છું. એક સમ ઇન્વેન્ટરી વેલ્યુએશનનો 15 માર્ક્સમાં અને સેકન્ડ સમ ડેપ્રિસિએશનનો એ 15 માર્ક્સમાં. એ રીતે ટોટલ 30 માર્ક્સનું અસાઇનમેન્ટ વિધિન 1 or 2 days હું ઓનલાઈન મૂકવાનો છું, અને ત્યાર પછી તમને તમારી મોબાઈલ એપમાં પણ એ વિઝિબલ થશે. બાય ઇટ્સ ડ્યુ ડેટ you will have to submit the assignment compulsorily. I am not going to extend the date. હું ડેટમાં કોઈ એક્સટેન્શન આપવાનું નથી, બરાબર છે. હું જે એમાં લાસ્ટ ડેટ નાખીશ એ જ લાસ્ટ ડેટમાં તમારે અસાઇનમેન્ટ જે છે એ સબમિટ કરી દેવાનું રહેશે. ત્યાર પછી ડેટનું કોઈ એક્સટેન્શન મળશે નહીં, અને લાસ્ટ ડેટ જતી રહેશે ત્યાર પછી તમારા મોબાઈલમાંથી સબમિશનની લિંક એ પણ જતી રહેશે, બરાબર છે. સબમિશનની લિંક પણ જતી રહેશે, પછી તમે ઓનલાઈન અસાઇનમેન્ટ સબમિટ કરી શકશો નહીં. એટલે જે લાસ્ટ ડેટ હોય નોટ ડાઉન કરી એઝ અર્લી એઝ પોસિબલ, લાસ્ટ ડેટ વેઇટ કર્યા વગર તમારે થઈ જાય એટલે ફટાફટ એને પીડીએફમાં કન્વર્ટ કરી અને તમારે ઓનલાઈન સબમિટ કરી જ દેવાનું છે. ફ્રન્ટ પેજમાં તમારું નામ, BBSM2 ડિવિઝન, તમારા આઈડી નંબર એ બધું લખજો. નામ વગરનું અસાઇનમેન્ટ નહીં ચાલે. અસાઇનમેન્ટમાં તમારે ક્વેશ્ચન લખવાની જરૂર નથી, ડાયરેક્ટ તમારે એના આન્સર જ લખવાના છે, બરાબર. ક્વેશ્ચન ઇઝ નોટ રિક્વાયર્ડ. આઈ એમ ઓલરેડી હેવિંગ ધ ક્વેશ્ચન, એટલે ક્વેશ્ચન ન લખો, પણ ડાયરેક્ટ તમે આન્સરથી જ સ્ટાર્ટ કરો. જ્યાં જરૂર લાગે ત્યાં તમારે વર્કિંગ નોટ્સ પણ આપવાની છે. જો વર્કિંગ નોટ્સ નહીં હોય, જરૂર હશે નહીં, ફોર એક્ઝામ્પલ આ ડેપ્રિસિએશન છે તો એમાં વર્કિંગ નોટ હોય જ. વર્કિંગ નોટ વગર ડેપ્રિસિએશનનું સમ ન હોય. એમાં જો વર્કિંગ નોટ નહીં હોય કે ઓછી હશે તો એના માર્ક કપાશે, બરાબર છે. એટલે ડુ ઇટ કેરફુલી. પણ બિફોર ધ લાસ્ટ ડેટ મને બે ડિવિઝનના સ્ટુડન્ટ્સ અસાઇનમેન્ટ સબમિટ કરી દેશે, એ વાત ખાસ યાદ રહે.
અહીંયા આગળ આપણે આ ચેપ્ટર જે છે એ કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. આમાં આટલું જ હતું, આ સિવાય આમાં કાંઈ બીજું આવતું નથી. સ્મોલેસ્ટ ચેપ્ટર ઓફ ઓલ. આના પછી આપણે થર્ડ ચેપ્ટર તરફ જશું. એ થિયરીનું ચેપ્ટર છે. આપણે પહેલું ચેપ્ટર જે જોયું હતું એ છે અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ. મેં તમને ઇન્ડેક્સમાં પણ લખાવેલું છે. એ થિયરી ચેપ્ટર છે, બરાબર. અને એ જે છે એ નેક્સ્ટ સેશનમાં આપણે શરૂ કરીશું અને પૂરું કરીશું. એમાં એ સાવ નાનું ચેપ્ટર જ છે, 3 કે 4 નાની નાની શોર્ટ નોટ છે, બરાબર. એટલે એક જ સિંગલ લેક્ચરમાં કમ્પ્લીટ થઈ જશે. અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ એ ચેપ્ટર હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. ઓકે, I hope you have enjoyed today's lecture, and I will see you all in the next lecture with a new chapter. Till then, see you all.